Good morning, all of you. Let me start. So, what is the last example? I think one example we are given the homework, na? Hello. Yes, sir. Which one is last? Third example, yes. Solve केलेगा? Square is equals to x in a bracket x square plus y square. Okay, solve केलेगा? ay square is equal to x into x square plus y square. Okay, fastly we are revise that curve. Solution. So we got that y square is equal to x by a or x square plus y square or x cube plus xy square divided by a. That is better one. Y square equal to 1 upon a x cube plus xy square. That's the better one. Now, first symmetry. Where the curve is symmetry? About x-axis. Okay, symmetric about x-axis. Because the power of y is always even here. So प्रत्येक curve y-axis ला symmetric आहे. x-axis नाही का हो आपण दुसरा पण घेऊ की पुढे. Second point, yes. Intersection with x-axis. कुठे झाला रे? Intersection with x-axis. We just put y equal to 0. This implies x equal to, yes, intersection with y equal to 0, x equal to 0. बरोबर ना? X equal to 0 ना? Yes, sir. At 0, 0. Then second, intersection with y-axis. Intersection with y-axis. So we put x equal to 0. We got this implies x equal to 0 टाकला. काय भेटला? X equal to 0. X equal to 0. X equal to 0. What do you get that? The answer is also y is equal to 0. So at 0, 0. Note this thing. Both point intersect with 0, 0. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण? काय म्हणू शकतो? Curve passing through origin. Curve passing through origin. Curve passing through origin. Hello, sir. हाँ बोला कृष्णा. Sir, homework is an example. होमवर्कचं एक्झाम्पल आहे की रे. Yes, sir. मी आधी विचारलं तुम्हाला की कर तुम्ही काढला का, तुम्ही काय बोललंच नाही. मी म्हटलं तो जातो. Sir, late join झालं तुम्ही sir. असून दे. लोएस्ट डिग्री टर्म. टँजंट काढायचं म्हणजे काय? लोएस्ट डिग्री टर्म. आता जे काल एक 10-15 जण नव्हते त्यांना काय समजेल काय नाही तुम्ही तुमचं पाहून घ्या. आता बाबा युट्यूबवर व्हिडिओ पहा समजतं का नाही समजतं. लोएस्ट डिग्री टर्म टँजंट काढण्यासाठी काय करणार? कन्सिडर द लोएस्ट डिग्री टर्म. व्हॉट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म थ्रू आउट द इक्वेशन? लोएस्ट डिग्री टर्म ही जर इक्वेशन व्यवस्थित सॉल्व्ह केलं तर हे काय आहे? ay स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू xy स्क्वेअर. सो व्हॉट इज लोएस्ट डिग्री टर्म हियर? ay square. ay स्क्वेअर. कारण की इथं 3 आहे, इथे 3 आहे. डिग्री फक्त काय 2 आहे. सो ay स्क्वेअर इक्वल टू 0. सो व्हॉट दॅट? y इक्वल टू 0. सो टँजंट इज Equal to 0. y equal to 0 means itself is a tangent. Y equal to 0. Okay, y equal to 0 म्हणजे कुठली टँजंट झाली? X-axis is a tangent. स्वतः टँजंट झाली. बरोबर आहे. फोर्थ वन. मग आता dy by dx कॅल्क्युलेट करायची गरज आहे का मित्रांनो? No. कारण की dy by dx का कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये रे? dy by dx कॅल्क्युलेट करायची गरज का नाहीये? यस रितेश. 0 आहे ना. हा दोन्ही पॉईंट 0 आहेत. दोन्ही पॉईंट 0 आहेत. ह्याच्या आधीचं पहिले एक्झाम्पल आपण जे सॉल्व्ह केलं त्या ठिकाणी 2 पॉईंट आले ते. एक पॉईंट -a0 आणि 0, 0. ओके. जर इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस जर 0, 0 सोडून जर आले, 0, 0 सोडून जर आले तरच dy by dx कॅल्क्युलेट करा. ओके. जर 0, 0 आलं तर dy by dx कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. डायरेक्टली आपण कॅल्क्युलेट करू asymptotes. What is asymptotes? What is asymptotes? Yes.
पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस काय येणार? पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. सो पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस ला काय येणार? हॅलो, One. Coefficient of highest degree of coefficient of highest degree term in x. x. What is the coefficient of highest degree term in x? One. कोएफिशिएंट x क्यूब येतोय. नाही ना, x क्यूब आहे ना. x क्यूबचा कोएफिशिएंट किती? 1 ना. One. इक्वल टू 0 केलं. हे पॉसिबल आहे का इक्वेशन? नाही. 1 इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर नो asymptote for Parallel to x. parallel to x axis. चला पुढचा पॉइंट. asymptote parallel to y axis. asymptote parallel to y axis काय कन्सिडर करणार? coefficient of highest degree term in y. coefficient of highest degree term in y. A. इथे y चा इथे a येतोय इक्वल टू x होते, बरोबर ना. इथे काय येणार आहे? a येणार आहे कोएफिशिएंट. इथे काय येणार आहे? प्लस x येणार आहे. सो इक्वल टू x. सो x इक्वल टू a is asymptote parallel to y axis. पुढचा फिफ्थ वन, region of absence. फिफ्थ वन, region of absence. region of absence काय येणार? 5 मिनिटं. region of absence काय येणार आहे? region of absence काय येणार आहे? ते काढायच्या आधी आपण मी तुम्हाला काय सांगितलंय? region of absence काढायच्या आधी काय सांगितलंय? Curve trace करायचं. कर्व ट्रेस करून घ्यायचं. व्हेरी गुड. सो कर्व ट्रेस करून घ्यायचा. आपण कर्व ट्रेस करून घेऊ, म्हणजे पार्शली कर्व ट्रेस करून घ्यायचा. आणि पहा यातलं काय काय काढता येईल ते कॅल्क्युलेट करायचं. टँजंट आहे का रे? टँजंट आहे का? इटसेल्फ इज अ टँजंट. इटसेल्फ इज अ टँजंट. बरोबर आहे. आता पुढे काय कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण? ऍसिम्प्टोट. ऍसिम्प्टोट काय रे? ऍसिम्प्टोट काय आहे? X is equal to a. x equal to a. Very good. x equal to a. x equal to a tangent आहे. सॉरी asymptote आहे. सॉरी वाकड झाले का रे? जस्ट अ वेट. Okay, very good. So x equal to a. This point is x equal to a. This is a asymptotes. Okay, पुढे काय करायचं रे? हा, आता रिजन ऑफ ऑप्शन्स किती पार्ट पहिले ह्याचे कर्वचे किती केले? 3 parts. 3 पार्ट. व्हॉट इज फर्स्ट पार्ट? X is greater than a. त्यासाठी मी x घेतो 2a. y स्क्वेअर काय येतो रे? आय थिंक निगेटिव्ह येतोय. Negative. Yes, sir. देन सेकंड पॉइंट x लेस दॅन a. त्यासाठी मी येतो सॉरी इथे. हा ओके, इथे घेणार आपण a/2. तो y स्क्वेअर काय येणार? पॉझिटिव्ह येतोय. कर्व एक्झिस्ट होतोय. आणि व्हॉट इज द लास्ट थर्ड पॉइंट? x लेस दॅन 0. त्या ठिकाणी मी x घेतोय -a. y स्क्वेअर येतो आय थिंक निगेटिव्ह येतोय. कर्व नॉट एक्झिस्ट. ओके, सो इट जस्ट क्रॉस द कर्व. तर टँजंट कुठला आहे? हा x स्वतः टँजंट आहे. पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे. बरं, इकडे कुठे टच होतोय का? नाही. इकडे कुठे टच होत नाही. मग आपला जो शेवटचा कर्व तसाच कर्व येणार आहे. शेवटचा कर्व दिस इज द कर्व. parallel to y-axis. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके, आलाय सगळ्यांचा? असंच कर्व आलाय का वेगळा आलाय? Same as always. Same. व्हेरी गुड.
our example third one. Okay, just draw this curve. Any problem, ask me. कुठे जायचं? हॅलो, Yes, sir. का? Yes, sir. Okay. So we just see the next example, fourth one. जे काल नव्हते त्यांनी काय करायचं माहिती का, थेरी वाचा एकदा केअरफुली, जेणेकरून काय होईल बाबा आज समजेल, नाही तर काय होणार माहिती तुम्हाला, काही समजणार नाही. लक्षात घ्या. सो फोर्थ वन एक्झाम्पल, वाय स्क्वेअर इक्वल टू, बरं ते सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस आहे काय, वाय स्क्वेअर इक्वल टू एक्स रेस टू 5 2a minus x, y square equal to x raised to 5 2a minus x.
सो आज गुरुवार, शुक्रवार, शनिवारपर्यंत संपेल हा टॉपिक कदाचित, पाहूया, कारण हा शेवटचा राहिलाय. रेक्टिफिकेशन तर तुम्हाला नाहीये. सोल्युशन y² इक्वल टू x⁵ किंवा त्याला मॉडिफाय करा 2a x⁵ मायनस x⁶ मायनस x⁶. जर व्यवस्थित जर ऑब्झर्व केलं तर सिमेट्री काय रे? About x axis. अबाउट एक्स ऍक्सिस आहे. सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस. ओके, व्हेरी गुड. सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस. पुढे सेकंड पॉइंट, इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस. Intersection with x axis, put y equal to 0. This implies yes, x equal to 0 and x equal to 2a. So at 0 0 and 2a 0. बरोबर आहे का? जस्ट सिम्प्लिफाय करा. y equal to 0 पुट केला, x equal to 0 and 2a minus x equal to 0. Then next intersection with y axis. पण ह्यातला एक जरी पॉइंट चुकला तर तुमचा पुढचा कर्व चुकतोय. इंटरसेक्शन विथ y axis. सो पुट x equal to 0, x equal to 0 टाकला, हा 0 झाला, टोटल आन्सर 0 झाला. दिस इम्प्लाइज y equal to 0. सो ऍट ओरिजिन 0 0. सो दोन्हीवरून आपण काय म्हणू शकतो? कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, किंवा कुठल्या तरी एका पॉइंट मध्ये काय आहे रे? कुठल्या तरी एकामध्ये काय आहे? कुठल्या तरी एका पॉइंट मध्ये काय होतंय? कर्व पासिंग थ्रू 0 0. सो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, हेन्स कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. थर्ड, टँजेंट. टँजेंट साठी काय करणार? लोएस्ट डिग्री टर्म. सो विच वन इज द लोएस्ट डिग्री टर्म? विच वन इज द लोएस्ट डिग्री टर्म? y². लोएस्ट डिग्री टर्म कुठली आहे? y². पहा इथे x⁵ x⁶ आहे आणि इथे y² आहे. सगळ्यामधून लोएस्ट डिग्री इज y². सो y² इक्वल टू इक्वेट देम टू 0. सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू 0 इज अ tangent. सो tangent इज y इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट फोर्थ वन, dy/dx कॅल्क्युलेट करायचा का रे आता? Yes. Yes, sir. dy/dx Yes, sir. कॅल्क्युलेट करायचा. का कॅल्क्युलेट करायचा रे? 2a 0. सेकंड पॉइंट 2a. सेकंड पॉइंट आलेला आहे, एक पॉइंट आलेला आहे. व्हेरी गुड गुड गुड. सो y² इक्वल टू, तुम्ही खूप चांगल्याच पद्धतीने चाललेला आहात. आपण वाटलं इक्वेशन घेऊ 2a x⁵ minus x⁶. येस येस, आय नो दॅट. यश Okay, sir. हे बघा, तुम्ही हा एक थोडस परत एक डिस्टर्ब करतो मला. तुम्ही अब्सेंट राहिला किंवा प्रेझेंट राहिला, मला तर काय जास्त फरक पडत नाही. मी माझं शिकून पुढे जातो. फरक हा तुम्हाला स्वतःला पडतो, बरोबर आहे? इंडिव्हिज्युअल प्रत्येकाला, बरं का, नॉट यू, प्रत्येकाला. रोल नंबर 1 to 71 हे प्रत्येक जण. परत शेवटी एक्झाम मध्ये तुम्हाला असं अडचण येते की बाबा हे शिकवलंय की नाही शिकवलं. मी काल एक सांगितलं इम्पॉर्टंट पॉईंट काय, की याच्यावरती 3 क्वेश्चन पडणार आहे कर्व ट्रेसिंग मध्ये. त्या टॉपिक वरतीच पडणार आहे, ते पण थिअरी पार्टच आहे. ओके, सो y² इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह 2y dy/dx is equal to 10a x⁴ is equal to 6x⁵5. So dy/dx is equal to 5a x⁴ 3x⁵ 2 कॉमन काढल्यानंतर divided by y. We got the dy/dx. Now partial point on the curve. So which one is the partial point? Partial point on the curve. So first dy/dx at 2a, 2a 0. 2 x इक्वल टू 2 टाका कुठे? या इक्वेशन मध्ये x इक्वल टू 2 टाका, y इक्वल टू 0 टाका. आपल्याला फक्त काय आलं पाहिजे? इन्फिनिटी आलं पाहिजे, किंवा 0 आलं पाहिजे, किंवा पॉझिटिव्ह आलं पाहिजे, किंवा निगेटिव्ह आलं पाहिजे. ह्या 4 पैकी आलं पाहिजे. सो x इक्वल टू काय टाकला? 2a टाकला. 2a म्हणजे किती रे?
2a म्हणजे किती 8a रेस टू 4 8 सॉरी 16 a रेस टू 16 85 80 a रेस टू 5 डिवाइड बाय इथं परत ते पॉझिटिव्ह ते निगेटिव्ह तर काही जरी आलं काही जरी 24 डिवाइड बाय 0 आहे की रे काही जरी Infinity. डिवाइड बाय काय आलं 0च आहे ना येस सर. काही येऊ ओके काहीतरी आन्सर आय थिंक मला वाटतं सगळं कॅल्क्युलेशन करून येतं आन्सर -16 पुढे गेला -16 a raised to 5 काही येऊ आन्सर इज इन्फिनिटी बरोबर आहे समथिंग अपॉन 0 some values upon 0 is infinity so what do you get the answer yes Parallel to Parallel to y-axis. y-axis. parallel to y axis त्या 2a 0 पासून जिथून कर्व निघतोय तिथून त्याचा एंड कुठे आहे पॅरलल टू y axis समांतर जाणार आहे पाचवा पॉइंट काय आहे asymptotes so asymptote पहा पहिलं पॅरलल टू x axis साठी tangent parallel to x axis साठी coefficient of highest degree term in x what is that -1 equal to 0 not equal to 0 no asymptote for parallel to x axis पुढचं coefficient of highest degree term in y 1 is not equal to 0 no asymptote so ह्या इक्वेशन ला asymptote येतात का रे No. asymptote येत नाहीये फॉर पॅरलल टू y axis x axis साठी पण asymptote येत नाही y axis साठी पण asymptote येत नाही सो रिजन ऑफ ऑब्सेन्स ROC त्यासाठी आपण काय करणार आधी काय करणार Curve trace. ट्रेस करून घेणार थोडासा हाफ कर्व काढून घेऊया पहा. So इथे x इथे y हा तर पॉइंट सांगा पहिला पॉइंट कुठला आहे 2a0 एकच पॉइंट आहे दुसरा पॉइंट ओरिजिन किती पार्ट केले कर्वने रे त्याला asymptote नाहीये टँजेंट नाहीये टँजेंट आहे की रे टँजेंट कुठली आहे एक्स ऍक्सिस टँजेंट आहे स्वतःच येस त्याला asymptote नाही टँजेंट नाही पुढे हॅलो चला रिजन ऑप्शन सांगा किती पॉइंट 3 पॉइंटला पहिला कुठला रे x ग्रेटर दॅन 2a x इक्वल टू 3a घेतला y स्क्वेअर काय रे y स्क्वेअर इज इक्वल टू 2a x रेस टू 5 मायनस x रेस टू 6 y स्क्वेअर काय होतोय 3a घेतला 3a इथे 3a चं काहीतरी a रेस टू 6 इथे a रेस टू 5 a रेस टू 6 म्हणजे येणार आहे इथं 3 चा मल्टिप्लिकेशन आहे यस कारण की इथं लेस होतोय कारण 3 रेस टू 5 आणि 3 रेस टू 6 हा जास्त असणार ना इट इज ऑब्वियसली इट इज निगेटिव्ह कर्व नॉट एक्झिस्ट सेकंड पॉइंट x लेस दॅन 2a साठी आपण x a घेऊया x a घेतला x a पुट केला y स्क्वेअर काय रे y स्क्वेअर x इक्वल टू a पुट केला 2a रेस टू 6 मायनस a रेस टू 6 y स्क्वेअर काय आला a रेस टू 6 a रेस टू 6 इज पॉझिटिव्ह y स्क्वेअर पॉझिटिव्ह म्हणजे y पॉझिटिव्ह इथं y इमेजनरी येणार बरोबर आहे y इमेजनरी आला म्हणून आपण कॅल्क्युलेट केलं नाही सो कर्व एक्झिस्ट थर्ड वन x लेस दॅन 0 साठी मायनस a घ्या y स्क्वेअर काय तो पहा मायनस a पहा मायनस a रेस टू 5 मायनस येणार इथे पण मायनस येणार आहे आणि इथं मायनस a रेस टू 6 प्लस येणार पण इथं मायनस हा मायनस आणि हा मायनस टोटल आन्सर इज मायनस व्हॉट इज आन्सर निगेटिव्ह कर्व नॉट एक्झिस्ट येस समजलं सगळ्यांना हॅलो समजलं का Yes, मित्रांनो sir. ओके येस सर आता कर काढूया कर कुठे कुठे प्रेझेंट आहे रे कर मी थोडंसं काय करतो एक लाईन काढतो ही लाईन मी जस्ट अंडरस्टँड साठी परत आपलं डिलीट करून टाकायचं आहे बरोबर आहे ही जी लाईन आहे काढलेली कर या ठिकाणी प्रेझेंट आहे का नाही
कर या ठिकाणी प्रेझेंट आहे का? नाही. कर कुठे प्रेझेंट आहे फक्त? कर कुठे प्रेझेंट आहे फक्त? लेस दॅन 2 ग्रेटर ह्या पॉइंट मध्ये फक्त ह्या शेपला कर प्रेझेंट आहे. आलं लक्षात? जो रेड मार्क आहे त्या ठिकाणी कर प्रेझेंट आहे. बाकी इकडे कर प्रेझेंट नाही आणि इकडे कर प्रेझेंट नाही. म्हणजे हा जो शेप आहे, हा शेप आहे, या ठिकाणी कर प्रेझेंटच नाही पूर्ण कंटिन्यू. या ठिकाणी शेप जो काढला आपण त्या ठिकाणी कर प्रेझेंट नाहीये. आलं लक्षात? फक्त रेड रिजन मध्येच कर प्रेझेंट आहे. आलं लक्षात? येस सर. आपण आता कर ट्रेस करायला घेऊ. सो जस्ट ट्रेस द कर, गिव्ह दॅट ऑल द पॉइंट जे काढले ते. ओके, आता कर ट्रेस करायला घेऊ. चला. कर पासिंग थ्रू रिजिन intersect with 2a0. 2a0 ला इंटरसेक्ट होता. बरोबर आहे. मग इथे असिम्प्टोट नाहीये. असिम्प्टोट नाही म्हणजे काय होणार? इंटरसेक्ट करणार. इंटरसेक्ट केला. बरोबर आहे. पुढे इथून टँजंट पास होणार. इथून टँजंट पास होणार. बरोबर का? थोडा वरती जाणार. हा थोडा वरती जाणार. थोडा वरती जाऊन हा कर थोडा वरती जाऊन परत ह्याला बाक येणार का? कारण की तो पुढे जायचा आपल्याला 2a0 ला. थोडा वरती जाऊन परत हा बाग घेणार. गॉट इट? येस सर. Yes, sir. ओके. This is the curve. कळालं? A simple shape. हॅलो, हे थोडस जरा सिमेट्रिक करा. वरती चांगलं आलं, खालचं जरा व्यवस्थित नाही आलं. त्या ठिकाणी बाग व्यवस्थित. आलं लक्षात? हॅलो, येस सर. काही Yes, जण sir. असं पण काढू शकतात शेप. आलं लक्षात? पण हा कर आपला कंटिन्यू कर असतो ना रे मित्रांनो. कंटिन्यू असल्यामुळे असाच येणार ना. आलं लक्षात? त्यामुळे त्याला बाक आला. बरोबर आहे का? मोदक आपण या ठिकाणी जर या ठिकाणी हा इथे असा कसं झालं? ज्या ठिकाणी तुमचा कर इथे एंड होतो त्या ठिकाणी तिथे एंड होणार. बरोबर. पण हा कर तुमचा कंटिन्यू आहे. कंटिन्यू मग थोडासा बाक जाऊन असं पुढे जाणार आहे. आलं लक्षात? सो दिस इज द शेप ऑफ दिस कर. क्लिअर? हॅलो. Yes. ओके ओके. ऋतुजा क्लिअर? रोल नंबर 10 Yes, sir. क्लिअर ना? नाही रोहिणी, रोहिणी एक मिनिट तुम्ही कन्फ्युज करताय. 0.2a0 काय झाला रे? 0.20 काय झाला? इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसला जो कर तुझी निघतोय तो एक्स ऍक्सिसला कुठे येऊन थांबतोय? 2a0 ला. आलं लक्षात? पॅरलल टू वाय ऍक्सिस कधी होईल? तो तुमचा पॅरलल झाला पाहिजे. पण पॅरलल कधी होईल? लक्षात घ्या, तुमचा हा जो पॉइंट आहे हा पॅरलल आहे. पहा, तो पॉइंट असा झाल्यामुळं बरोबर ना, हा कर इथे जाणार ना असं, म्हणजे हा इथून असं जाणार आहे. इकडे कधी होईल? नाही. इकडे शेप असा वळाला असता ना, बरोबर आहे का? आणि हा इकडे वळाला असता. पण हा इकडे का वळत नाहीये?
इकडे का वळत नाहीये? कारण ह्या पॉइंटला तो काय झाला, 280 ला पॉइंट म्हणून जातोय ना, मग तो पॉइंट असा येऊन असा पुढे जाऊन हा पॉइंट 280 म्हणून जातोय. आलं लक्षात? Yes, sir. ओके ओके. झालंय का? पुढे जाऊ पुढच्या पेजला. हॅलो. दोन 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 एक्झाम्पल आपले दररोज होत आहेत. कालचं एक्झाम्पल आपण झालं तर 2-2 होतात. 5वं आणखीन एक 3-4 एक्झाम्पल देऊन आपण कार्टेशन. पुढे जाऊ का? Yes, sir. ओके. Yes, sir.
6 1. Just trace the curve. Six one. Trace x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to 2a square xy. त्यांचं पेन्सिलनी काढायच्या, पेन नका काढू, फ्री हँडनी काढा. झाले? हॅलो, Yes, sir. कर्व ट्रेस करून झालं, व्यवस्थित काढा. काल ग्रुपवर एक हे टाकलंय, पीडीएफ टाकली रोज करची. ते मागच्या वर्षी लॉकडाऊन मध्ये आम्ही फर्स्ट लॉकडाऊन मध्ये आम्ही जे काही मुलांना शिकवलं होतं, त्या एका मुलांनी मला पाठवलं होतं, त्याचं मी स्क्रीनशॉट तुम्हाला करून पाठवला होता. तर त्यांनी काय काढलंय, एक असं काढलंय, बरोबर आहे, अशा प्रकारे. तर आपण असं सांगितलं कर काढायला नाही, आपण काय सांगितलंय, असा घेऊन काढायचं, बरोबर आहे. थोडं फक्त एक तेवढंच एक हे करा, बाकी काय नाही, बाकी ओके. लॉ वगैरे वेगळे सगळे ओके. सो फर्स्ट सोल्युशन, so x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to 2a square xy. Okay. What is symmetry? What is symmetry? Symmetric about opposite quadrant. Okay, symmetric about opposite quadrant. When you check the symmetry, first symmetry, the power of y is even. आहे का नाही? या ठिकाणी odd आहे. Next symmetry, the power of x is even. आहे का नाही? पहिली सिमेट्री गेली, अबाउट एक्स ऍक्सिस, अबाउट वाय ऍक्सिस गेला, अबाउट बोथ ऍक्सिस पण गेलाच. कारण की ह्यातलं एखादं जर सिमेट्री नसेल तर बोथ ऍक्सिस चेक करायची गरजच नाहीये. थर्ड, अपोजिट क्वाड्रंट. अपोजिट क्वाड्रंट मध्ये काय करणार आपण, काय करणार, अपोजिट क्वाड्रंट साठी काय करणार, Replace x and y with minus x and minus. x equal to y and y equal to x. We got x च्या ठिकाणी y टाका आणि y च्या ठिकाणी काय टाका, x टाका. So 2a square yx. So equation remains unchanged. Equation unchanged असेल तर काय म्हणू शकतो आपण, कर इज Symmetric about opposite quadrant. opposite quadrant. पुढे सॉरी अपोजिट क्वाड्रंट कसं असेल ते, अपोजिट क्वाड्रंट साठी आपण काय पुट करतो, सॉरी अपोजिट क्वाड्रंट साठी आपण काय पुट करतो मित्रांनो, XY is equal to minus x Minus x y. and minus y. x equal to Minus x. Minus x. x equal to minus x and y equal to, Minus y. sorry for that. Symmetry, we just check that x equal to minus x and y equal to minus y. X equal to minus x टाकला, sorry, extremely sorry. X equal to minus x टाकला and y equal to minus y टाकला. तरी इक्वेशन आपलं असं भेटेल, x raised to 4 plus y raised to 4 plus 2a square xy. Symmetric about opposite quadrant.
also also when you put replace x equal to y and y equal to x, equation remains unchanged. म्हणजे काय म्हणणार ही सिमेट्री कुठली रे? सिमेट्री कुठली आहे? Symmetric about line y is equal to x. y equal to x. Symmetric about the line y equal to x. आणि also symmetric about the opposite quadrant म्हटल्यावरती y equal to x किंवा y equal to minus x यापैकी एक सिमेट्री येणारच की हो. बरोबर आहे का? यापैकी एक सिमेट्री येणारच की about the line y equal to x. पुढे इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस डायरेक्ट करू का रे? इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस ऍट इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस ऍट y इक्वल टू 0 टाकला, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x पण काय भेटेल 0 ऍट 0 0. इंटरसेक्शन विथ y ऍक्सिस तुम्ही डायरेक्ट नका करू, तुम्ही सॉल्व्ह करा. इंटरसेक्शन विथ y ऍक्सिस ऍट y आता x इक्वल टू 0 टाकायचा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 परत 0 0 ओरिजिनलाच. सो कर पासिंग थ्रू ओरिजिन. तिसरा पॉइंट टँजेंट. टँजेंट करण्यासाठी आपण काय कन्सिडर करतो रे? लोएस्ट डिग्री टर्म. लोएस्ट डिग्री टर्म काय रे? लोएस्ट डिग्री टर्म काय आहे? लोएस्ट डिग्री टर्म काय आहे? 2a square xy. 2a square xy इक्वल टू 0. याचा अर्थ काय? आयदर ओके, याचा अर्थ काय होतोय? 2a square इक्वल मीन्स दिस वन काय? दिस इम्प्लाइज xy इक्वल टू 0. याचा अर्थ काय? आयदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0. सो tangent r x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोन्ही पैकी एक टँजेंट असेल. पुढे फोर्थ वन ऍसिम्प्टोट. ऍसिम्प्टोट तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. या इक्वेशनला तो नो ऍसिम्प्टोट. इक्वेशनला तो नो ऍसिम्प्टोट का ते सांगतो. हायेस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री x⁴ आणि y⁴ आहे. त्याचा कोएफिशिएंट किती येणार आहे? 1 येणार. 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल ना. देअरफॉर नो ऍसिम्प्टोट. dy बाय dx कॅल्क्युलेट करायची गरज. dy बाय dx कॅल्क्युलेट करायची गरज. dy बाय dx कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. पुढे 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 इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं काय प्रॉब्लेम? इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं काय प्रॉब्लेम? Yes. पुढे पुढे आता पुढे काय आहे? Region of options. ROE. Region of options कसं काढणार? पॉइंट काय नाहीच आहे. काय काढणार पॉइंट? रिजन ऑफ ऑप्शन्स काय काढणार रे? पहिला पॉइंट x ग्रेटर दॅन 0 आणि दुसरा पॉइंट x लेस दॅन 0. बरोबर आहे का? पहिला पॉइंट x ग्रेटर दॅन 0 आणि दुसरा पॉइंट x लेस दॅन 0. त्याच्यावरून तुम्ही y⁴ काढणार. व्हॉट इज y⁴? y⁴ 2a square xy minus x⁴. त्याच्यावरून तुमचं y⁴ काय येणार? x ग्रेटर दॅन 0 ला काहीतरी व्हॅल्यू टाका ना. x ग्रेटर दॅन 0 ला x इक्वल टू काय टाका? सपोज 2 टाका. y⁴ काय येणार? येस y⁴ काय येणार? x इक्वल टू 2 टाकल्यानंतर y⁴ काय येणार आहे? y⁴ काय येणार? काहीतरी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येणार ना. हॅलो, बरोबर आहे का? काहीतरी पॉझिटिव्ह येणार ना. सो कर एक्झिस्ट. बरोबर आहे. आणि x लेस दॅन 2 ला -2 टाका. y⁴ येणार. -2 टाकला. -2 टाकला तर -4 होणार आहे.
पण y आहे ना त्या ठिकाणी, तरी तो काय येणार आहे, पॉझिटिव्ह येणार आहे. एक्झिस्ट त्या ठिकाणी काय एक्झिस्ट, कर एक्झिस्ट. आता कर एक्झिस्ट कुठे कुठे आहे पहा. अपोजिट क्वाड्रंटला एक्झिस्ट आहे, फक्त एवढंच माहिती आहे. अपोजिट क्वाड्रंट आणि कर पासिंग थ्रू ओरिजिन. कर ओरिजिन मधून पास होते मान्य आहे मला, पण टँजंट आहे, कसा काढणार. कर काढण्याची दोन पद्धती. पहिला असा एक निघेल, कारण एक्स टँजंट आहे. दुसरा कसा निघेल, असा एक निघेल. बरोबर आहे, अरे बरोबर आहे का. हॅलो. Yes, sir. त्यामुळे Yes, sir. टँजंट दोन आहेत, Yes, एक्स sir. इक्वल टू 0 आणि वाय इक्वल टू 0. मग तुम्ही गृहीत धरायचं कुठला टँजंट काढायचा, एक्स इक्वल टू 0 टँजंट काढायचा. सो आयदर आहे ना, सो दिस इज अ टँजंट, एक्स इक्वल टू 0 टँजंट करू. सो यू गॉट द कर, you got the curve. So this is the curve. हा असा बाक येणार पुढे, पुढे बाक येऊन पॅरलल वर जाणार. Just a bit. System is hanged. Okay. Just a bit. असा पुढे जाणार, असा जाणार. ओके. और पुढचा कर्व पहा. जर आपण काय टँजंट मांडलं तर रे, वाय टँजंट मांडलं, हा कर्व असा येणार. आलं लक्षात. हॅलो. Yes, sir. Okay, this is the curve. This is the curve. Okay, any problem? मागे जाऊ. मोस्टली फर्स्ट कर्व काढा तुम्ही. फर्स्ट कर्व इज राईट वन. पहिला कर्व काढला तो राईट वन आहे. कर्वचे नाव पण विचित्र आहेत रे. झाल्यावर सांगा, पुढे जाऊ. हा एकच कर्व काढा, कन्फ्युज होत बसतील परत.
पाचवं एक्झाम करणार आहे. एक एक्झाम्पल होमवर्कला देऊ का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Take one example for homework. X square y square is equal to a square y square x square. इक्वेशन पाहताशी सिमेट्री काय असेल रे? इक्वेशन पाहताशी सिमेट्री काय असेल? Both axes. Very good. It is symmetry about both axes. Symmetry about both axes. Symmetry about both axes येणार आहे. Symmetric about the line y equal to x, x equal to y. नाही येणार आहे. येणार नाही येणार. रिप्लेस केलं चेंज होते, इक्वेशन चेंज होते. Symmetry about both axes येणार. फक्त एकच सिमेट्री आहे. अपोजिट क्वाड्रंट नाही लागू. हा? अपोजिट क्वाड्रंटला x we are replaced by y ना? सॉरी, x we are replaced minus x. x by minus x. हा, अपोजिट क्वाड्रंट मध्ये पण येणार आहे. अपोजिट क्वाड्रंट पण येऊ शकतो. येस, गुड. बोथ एक्स आणि अपोजिट क्वाड्रंट दोन्ही पैकी दोन्ही येऊ शकतं. दोन्ही लिहू शकतो आपण. ओके, करू शकतात घरी. ट्राय करा, नाही तर उद्या Yes, sir. करून देणारच आहे ऑब्विसली. ओके, 6 म्हणजे 7 8 आणखी 1 2 3 एक्झाम्पल घेऊन स्टॉप करू. ओके, समजलं सगळ्यांना? कार्टेशियन कर. Yes, sir. ओके, आपण जास्त मॅक्झिमम याचे एमसीक्यू फोकस करू. सो वी स्टॉप हियर. So any problem?